துளசி அர்த்தியும் வந்துட்டாங்களா? ஓகே, சொல்லிடுங்கம்மா. சேஷ விபவரி நித்ராச்சாரி உட்டோ ஜீவா விபவரி நித்ரச்சரி உத்தி ஜீவா. முடிச்சிடலாம் மேம் இன்னைக்கு காலையில இதனால. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, பிரணாம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண. ஹரே கிருஷ்ண. ஹரே கிருஷ்ண. वृन्दायै तुलसी देव्यायै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवते नमो नमः. हरे कृष्ण. तुलसी देव्याय केशवस्य सा विष्णुभक्ति प्रदेवी सत्यवत्यै नमो नमः. ओ नमः तुलसी कृष्णा प्रेयसी. फॉलो. नमो नमः तुलसी कृष्णा प्रेयसी. नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः. तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः. राधा कृष्ण सेवा प्रभो यही अभिलाषी. राधा कृष्ण सेवा प्रभो यही अभिलाषी. नमो नमः तुलसी कृष्णा प्रेयसी. नमो नमः तुलसी प्रेयसी. नमो नमः. ये तुम्हारा शरण लोई तारा वंश पूर्ण होई. कृपा गोरी गोरो तारे वृंदावन वासी. जे तुम्हारा शरण तारा वंश पूर्ण होई. कृपा गोरी गोरो तारे वृंदावन वासी. नमो नमः तुलसी कृष्णा प्रेयसी. नमो नमः तुलसी कृष्णा प्रेयसी. नमो नमः. मोरा हे अभिलाषा विलस कुंज दियो वासा. नयन हरि बो सदा युगल रूप रासी. मोरे विलास कुंज दियो वासा. नयन हरि बो सदा युगल रूप रासी. नमो नमः तुलसी कृष्णा प्रेयसी. नमो नमः तुलसी कृष्णा प्रेयसी. नमो नमः. हे निवेदनादरा सकिट अनुगता करो. सेवा अधिकारा दिए करो निज दासी. ये निवेदना दरो सकिरनु सदा करो. सेवा अधिकारो दिए करो निज दासी. नमो नमः तुलसी कृष्णा प्रेयसी. नमो नमः तुलसी कृष्णा प्रेयसी. नमो नमः. दीन कृष्ण दासा कोई यही है न मोरा होई. श्री राधा गोविंद प्रेम सदा ये न बासी. दीन कृष्ण दास कोई नमो गोविंद प्रेम सदा ये नवासी. नमो नमः तुलसी कृष्णा प्रेयसी. नमो नमः तुलसी कृष्णा प्रेयसी. नमो नमः. तुलसी कृष्ण प्रेयसी. नमो नमः. तुलसी कृष्ण प्रेयसी. नमो नमः. यानि कानि चापापानि ब्रह्म हत्याधिकानि च तानि तानि प्रयश्यति प्रदक्षिण पदे पदे. यानि कानि च पापानि ब्रह्म हत्यानि तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिण पदे पदे. तुलसी कृष्ण प्रेयसी. नमो नमो नमः. तुलसी कृष्ण प्रेयसी. नमो नमः.
Hare Krishna. Ella Hare Hare Krishna Mataji. Hare Krishna ma. Hare Krishna Hare Krishna Mataji. Mataji. Hare Krishna. Okay. ಸಂಸಾರ ದವ ಯಾರು ಪಾಡ್றீங்க? Ma'am, ನಾನೇ ಓಕೆ ಪಾಡಮ್ಮ. Hare Krishna. ಸಂಸಾರದಾವಾ ನಲಲೀಡಲೋಕ ತ್ರಾಣಾಯ ಕಾರುಣ್ಯ ಗಣ ಗಣತ್ವಂ ಸಂಸಾರಲೋಕ ತ್ರಾಣಾಯ ಕಾರುಣ್ಯ ಗಣ ಗಣತ್ವಂ ಪ್ರಾಪ್ತಸ್ಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಾರ್ಣವಸ್ಯ ವಂದೇ ಗುರು ಶ್ರೀ ಚರಣಾರವಿಂದ ಪ್ರಾಪ್ತಸ್ಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಾರ್ಣವಸ್ಯ ವಂದೇ ಗುರು ಶ್ರೀ ಚರಣಾರವಿಂದಂ ಮಹಾಪ್ರಭೋ ಕೀರ್ತನ ನಿತ್ಯ ಗೀತ ವಾದಿತ್ಯಮಾದ್ಯಾನ್ ಸೇನಾ ಮಹಾಪ್ರಭೋ ಕೀರ್ತನ ನಿತ್ಯ ಗೀತ ವಾದಿತ್ಯಮಾದ್ಯಾನ್ ಸೇನಾ रोमांचकं पाशुतारंगबाजो वंदे गुरु श्री चरणारविंदम रोमांचकं पाशुतारंगबाजो वंदे गुरु श्री चरणारविंदम श्री विग्रहाराधन नित्यनाद सिंगल मंदिरमाजनादो श्री विग्रहाराधन नित्यनाद सिंहासन मंदिरमाजनादो भक्तां शनियुञ्जतो वन्दे गुरु श्री चरणारविन्दम् युक्तस्य भक्तांशनियोगी वन्दे गुरु श्री चरणारविन्दम् चतुर्विधा श्रीभगवत्पादा स्वामिकृतान् हरिभक्तसङ्गान् चतुर्विधा श्री भगवत्पादा स्वामिकृतान् हरिभक्तसङ्गान् कृत्वैव धृतिं भजत सदैव वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम् कृत्वैव धृतिं भजत सदैव वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम् श्रीरामाधवयोरपारा माधुर्यलीला गुणरूपनाम्ना श्रीराधिकामाधवयोरपारा माधुर्यलीला गुणरूपं नाम्ना रतिशनस्वादनलोलुपस्य वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम् वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम् निकुञ्जयूनो रतिकेलिस्य या नियोक्तिरपेक्षणीया निकुञ्जयूनो रतिकेलिस्य तत्र किदाक्षात् अधिवल्लभस्य वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम् तत्र वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम् साक्षादरित्वेन समस्तशास्त्रे उक्तस्तथा भाव्यतेव सद्भिः साक्षादरित्वेन समस्तशास्त्रे उक्तस्तथा भाव्यतेव सद्भिः किन्तु प्रबोर्य
प्रियमेव तस्य वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम् किन्तु वन्दे गुरु अरविन्दम् यस्य प्रसादात् यस्य प्रसादान्नगति कुतोऽपि यस्य प्रसादात् यस्य प्रसादानगति कोऽपि ध्यायन् स्तूपं तस्य यस्य श्रीसन्ध्यं वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम् सप्तारदावा नललिदलोका प्राणाय कारुण्यगणागणात्वम् आप्तस्य कल्याणगुणार्णव वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम् प्राप्तस्य कल्याणगुणार्णवस्य वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम् गुरो श्रीचरणारविन्दम् वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम् हरे कृष्ण नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदान्त स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्य देशधारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा गोविंद राधे जय राधा गोविंद राधे जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா हरे कृष्णा माताजी हरे कृष्ण माताजी प्रणाम माताजी हरे कृष्णा माताजी நமஸ்காரம் हरे कृष्ण माताजी ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா உஷா மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா மியூட் பண்ணிடுங்க மாதாஜி ஏன்னா நீங்க பிரேயர் பண்ணும்போது நிறைய டிஸ்டர்பன்சஸ் இருந்தது கண்டிப்பா பண்ணிடுறேன் மாதாஜி கோயிங் ஃபார்வர்ட் ஏன்னா உங்களுக்கு ரெக்கார்டிங்ல வந்து நல்ல இதுவா இருந்தது हरे कृष्णा माताजी हरे कृष्णा राधे कृष्ण माताजी राधे कृष्णा माताजी राधे कृष्णा
ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, வாழ்க வளமுடன். Hare Krishna Mataji. Thank you Mataji for your wishes. 17. Wish you the same. நிர்ஜல ஏகாதசி. Yes, இன்னைக்கு நிர்ஜல ஏகாதசி. யாரெல்லாம் நிர்ஜல ஏகாதசி இருக்க போறீங்க? நான் இருக்கேன் மாதாஜி. அட்லீஸ்ட் 12 வரைக்கும் 12 மணி வரைக்குமாவது இருக்கலாமான்னு இருக்கு. அப்படிங்களா? சாப்பிடே. கிரேட். ஏதாவது பிசிக்கலி நம்ம நிறைய எக்ஸாஸ்டிவ் ஆகலன்னா இருக்கலாம். பிசிக்கலி எக்ஸாஸ்ட் ஆனா ரொம்ப கஷ்டம். ஓய்வு வேணும் மாதாஜி, ஓய்வு, ரெஸ்ட் இருக்கணும் இல்லையா? 12 மணி வரைக்கும் இருந்துடலாம் மாதாஜி, அதுக்கப்புறம் எல்லாம் தாங்கவே முடியாது. ஒண்ணுமே சாப்பிடாம 12 மணி வரைக்கும் இருந்துடலாம். எனக்கு அது கூட முடியாது, பழகி போச்சு. அது பண்டிகை நாளெல்லாம் இருந்து. கரெக்ட். இல்ல அட்லீஸ்ட் ஏதாவது ஒண்ணு பாலையாவது குடிப்போம்ல, அதுவும் கிடையாதுல்ல. ஆமா, பாலோ இல்ல ஏதாவது பழமா சாப்பிடுவோம். ஐ திங்க் நிர்ஜல ஏகாதசின்னா ஒருத்தர் வந்து என்ன கேட்டாங்க, என்ன ஒருத்தர் கேட்டார், தண்ணி மட்டும் தண்ணியை தவிர்த்து எல்லாமே சாப்பிடலாமான்னு கேட்டாரு. அப்படின்னு கேட்டாரு. அப்படின்னா தண்ணிய கூட சாப்பிடக்கூடாது அப்படின்னு சொன்னேன் நான். அதுக்கப்புறம் அது கஷ்டம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, வாழ்க வளமுடன். குரு மகாராஜ் நினைச்சா எப்படி? அவர் சிறு பிராயத்திலே அவ்வளவு செய்தார் இல்லையா? ஆனா நம்ம இருக்கணும்னு மனசு நினைச்சா கூட நம்ம பாடி நிறைய உபாதைகள் கொடுக்குது இல்லையா? ஆனா அந்த இது வேற யுகம் வேற. சின்ன வயசுல இருந்துடலாம் மாதாஜி, இப்ப முடியல. சின்ன வயசுல இருந்ததுதான் மாதாஜி, இப்பதான் முடியல. சின்ன வயசப்ப நமக்கு பக்குவம் இருக்குல்ல. நிறைய நான் என்னோட ஸ்கூல்ல நான் பாத்திருக்கேன், நிறைய இந்த முஸ்லிம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து இந்த சாப்பிடக்கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்கல்ல, பார்த்தா பாவமா இருக்கும். அந்த பசங்க எல்லாம் அப்படியே மத்தவங்க எல்லாம் சாப்பிட்டு இருப்பாங்க, இவங்க அப்படியே பார்த்துட்டே இருப்பாங்க. அது மாதிரியும் நம்ம செய்யக்கூடாது இல்லையா? அதாவது உபவாசம் இருக்கிறோம்னா நம்ம மனசுல உணவின் மீது அந்த ஏக்கம் என்பது இருக்கக்கூடாது, நமக்கும் பசிக்குதேன்ற அந்த உணர்வு இருக்கக்கூடாது. அப்படிப்பட்ட நிலை வரணும். அதை விட நம்ம சாப்பிட்டே வேலை செய்யலாம், தவறு ஒன்றும் கிடையாது. சின்ன பசங்க இல்ல, அதனால குழந்தை ஒரு 4th standard 5th standard, அதாவது அவங்க 6 to 6 வந்து இருப்பாங்க இல்லையா? வல்லவர்ஸ் தண்ணி குடிக்காம எச்ச கூட முழுங்காம அப்படி இருப்பாங்க. அந்த மாதிரி இருக்கணும். ஆனா நம்ம எல்லாம் அந்த அளவுக்கு முடியல. நமக்கு என்ன முடியறதோ அதை செய்யலாமே இல்லையா? நினைப்பு வேணும், அவ்வளவுதான். அவ்வளவுதான். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. சின்ன வயசுல இருந்தே சின்ன வயசுல சஷ்டி விரதம் எல்லாம் எடுப்ப மாட்டாங்க. கரெக்ட். அலம் பிரஜாபிஹி ஸ்ருஷ்டாபிர் ஈத்ருஷுபிஹி சுரோத்தமஹ மயா சஹ தஹந்திபீர் திஷத் ஷஹூர்பீர் உல்பனைஹி. எஸ், புஷ்ப மாதாஜி வாசிக்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அலம் பிரஜாபி சுஷ்டாபீர் ஈத்ருஷுபி சுரோத்தம மயா சஹ தஹந்திபீர் திஷத் ஷஹூர்பீர் உல்பனைஹி. அலம் தேவையற்றது, பிரஜாபிகி இது போன்ற உயிர்வாளிகளால், சுருஷ்டாபிகி உற்பத்தி செய்வது, ஈத்ருஷுபிகி இவ்வகையில், சுர உத்தம ஓ தேவர்களில் சிறந்தோனே, மயா என்னையும், சக உடன், தகந்தீதி எரிக்கின்றனர், திசக எல்லா திசைகளையும், சச்சூர்பி கண்களினால், உள்பனைகி தீ ஜுவாலைகளினால். மொழிபெயர்ப்பு. பிரம்மதேவர் ருத்ரனிடம் கூறினார், ஓ தேவர்களில் சிறந்தோனே, இக்குணமுடைய உயிர்களை நீ படைப்பது தேவையற்றது. இவர்கள் தங்கள் கண்களில் இருந்து எழும் தீ பிழம்புகளினால் எல்லா திசைகளையும் எரித்து கொசுக்க துவங்கிவிட்டனர். ஏன் இவர்கள் என்னையே கூட தாக்கியுள்ளனர்? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ சிவனுடைய, அதாவது ருத்திரனிலிருந்து தோன்றிய அந்த, அதாவது அஜ்ஞானத்திலே இருக்கக்கூடிய, அதாவது கோபத்தினுடைய சுரூபமாக தோன்றிய அந்த பிள்ளைகள் வந்து கண்கள் வந்து சிவந்து இருக்கின்றன இல்லையா? அந்த கண்களே சிகப்பா இருக்கக்கூடிய அந்த தன்மையிலிருந்து தீ பிழம்பு என்பது ஏற்பட்டு, ஒரு புறம் சிவபெருமான் படைத்தார், இன்னொரு புறம் வந்து இவர்கள் வந்து பொசுக்க ஆரம்பிக்கின்றனர் என்று யாரு பிரம்மர் வந்து சிவனை பார்த்து எடுத்துரைக்கின்றார் இந்த இடத்துல. சோ தேவர்களில் சிறந்தோனே அப்படிங்கிறது வந்து யாரை குறிக்கின்றது என்றால் சிவபெருமானை. அலம் பிரஜாபி சிருஷ்டாபீர் ஈத்ருஷிபிஹி ஸ்ரோத்தமஹ
மயா சக தஹந்திபீர் திஷத் சதுர்ஹிபீர் உல்பனைஹி அலம் தேவையற்றது பிரஜாபி இது போன்ற உயிர் வாழ்களால், அதாவது பிரஜைகள் இல்லையா. சோ அத்தகைய பிரஜைகளை வந்து சிவபெருமான் படைத்தார் இல்லையா, அவர்களால் சிருஷ்டாபிகி உற்பத்தி செய்வது, ஈத்ருஷிபிகி இவைகளில் சுர உத்தம தேவர்களில் சிறந்த, சுரா என்றால் தேவர்கள் இல்லையா, சுரர் உத்தம தேவர்களில் சிறந்தோனே, மயா என்னையும் சக உடன், தகந்திபி தகந்தி அப்படின்னாலே எரிக்கிறது இல்லையா, எரிக்கின்றனர். சோ திசக எல்லா திசைகளையும், சக்ஷுபீர் கண்களினால் அவர்களே, அதாவது சிகப்பான அந்த கண்களினால் அவர்கள் வந்து பொசுக்க ஆரம்பிக்கின்றனர். உல்பனகி தீ ஜுவாலைகளினால். சோ பிரம்மதேவர் வந்து ருத்ரரிடம் கூறுகின்றார், அதாவது தேவர்களுக்கு எல்லாம் சிறந்தவனாக இருக்கக்கூடிய நீ இக்குணமுடைய உயிர்களை நீ படைப்பது தேவையற்றது இல்லையா. சோ ஒரு புறம் அழிக்கக்கூடிய அத்தகைய வல்லமை கொண்ட, அதாவது பிரஜைகளை நீ படைப்பதால் என்ன ஒரு நன்மை வரப்போகின்றது இந்த பிரபஞ்சத்தில்? எதுவுமே கிடையாது இல்லையா. அவர்கள் தங்கள் கண்களிலிருந்து எழும் தீ பிழம்பினால் எல்லா திசைகளையுமே அவர்கள் வந்து எரித்து பொசுக்க துவங்கி விட்டனர். அவர் பிரம்மரை கூட அவங்க விடல. அப்படின்னா படைக்கக்கூடிய நம்மளையே வந்து அவர்கள் விடவில்லை என்றால் வேற யாரை விடுவாங்க? சோ ஆனால் ஒரு புறம் வந்து படைப்பு, இன்னொரு புறம் வந்து அழிவு ஏற்பட்டு கொண்டிருக்கின்றது என்பதை வந்து இந்த இடத்துல பிரம்மதேவர் வந்து உணர்த்துகின்றார். தப ஆதிஷ்ட பத்ரம் தே சர்வபூத சுகாவகம் தப சைவ யதா பூர்வம் சிருஷ்டா விஸ்வம் இதம் பவான். எஸ் பிரேம மாதாஜி வாசி. हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण। तप आदिष्ट पत्रं दे सर्वभूत सुखावहं तपसैव यथा पूर्वं सृष्टा विश्वं इदं भवान्. तपः तवம், ஆதிஷ்ட இருப்பாயாக, பத்திரம் மங்களம், தே உனக்கு, சர்வ எல்லா, பூத உயிர் வாழிகள், சுக ஆவகம் மகிழ்ச்சி அளிக்கும், தபசா தவத்தினால், ஏவ மட்டும், யதா போன்று, பூர்வம் முன்னர், சிருஷ்டா படைப்பாயாக, விஸ்வம் பிரபஞ்சம், இதம் இந்த, பவான் நீ மொழிபெயர்ப்பு. அன்பு மைந்தனே, நீ தவம் செய்வதுதான் உனக்கு நன்மை அளிக்கும். அதுவே அனைத்து உயிர்வாழிகளுக்கும் மங்களகரமானதும் ஆகும். மேலும் அவையே உனக்கு நல்லாசிகள் அனைத்தும் அளிக்கும். தவத்தினால் மட்டுமே நீ இப்பிரபஞ்சத்தினை முன்னரே இருந்தது போல் படைக்க முடியும். பொருளுரை: பிரபஞ்சத்தின் படைத்தல், காத்தல், அழித்தல் என்னும் முத்தொழிலுக்கும் பிரம்மதேவர், விஷ்ணு, மகேஸ்வரன் எனப்படும் சிவன் என்னும் இம்மூன்று தெய்வங்களுமே பொறுப்பாவர். ருத்ரன் படைத்தலும் காத்தலும் நடைபெற்று கொண்டிருக்கும் இந்த வேளையில் எல்லாவற்றையும் அழிக்க வேண்டாம் என்று அறிவுறுத்தப்படுகிறார். மாறாக அவர் தவத்தில் ஈடுபட்டு காத்திருக்க வேண்டும் என்றும், அழிவு காலம் வரும் பொழுது அவரது சேவை தேவைப்படும் என்றும் கூறப்படுகிறது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தப ஆதிஷ்ட பத்ரம் தே சர்வபூத சுகாஹவகம் தப சைவ யதா பூர்வம் சிருஷ்டா விஸ்வம் இதம் பவான். தப தவம், ஆதிஷ்ட இருப்பாயாக, பத்ரம் மங்களம், தே உனக்கு, சர்வ எல்லா, பூத உயிர்வாழிகள், சுக ஆவகம் மகிழ்ச்சி அளிக்கும், தபசா தவத்தினால், ஏவ மட்டும், யதா போன்று, பூர்வம் முன்னர், சிருஷ்டா படைப்பாயாக, விஸ்வம் பிரபஞ்சம், இதம் இந்த, பவான் நீ, அதாவது நீ தவம் செய்வதுதான் உனக்கு நன்மை அளிக்கும். சோ அவர் வந்து தவத்தை மேற்கொள்ளும்படி பணிக்கின்றார் சிவபெருமானுக்கு. அதுவே அனைத்து உயிர்வாழிகளுக்கும் மங்களகரமானதும் ஆகும். அதாவது ஆஸ்பீஷியஸ், நல்லது நடக்கும், எல்லா உயிர்வாழிகளுக்கும் நன்மை பயப்பதாக இந்த இடத்துல வந்து எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கு. மேலும் அவை உனக்கு நல்ல ஆசிகள் அனைத்தையுமே வழங்கும். தவம் வந்து சிவபெருமானுக்கு நல்ல ஆசிகளை வழங்கும் என்று இந்த இடத்துல பிரம்மர் வந்து எடுத்துரைக்கிறார். தவத்தினால் மட்டுமே நீ பிரபஞ்சத்தை முன்னரே போல் இருந்தது போல் படைக்கவும் முடியும். சோ தவம் செய்யும்படி இந்த இடத்துல பணிக்கிறார். சோ இந்த பிரபஞ்சத்தில் படைத்தல், காத்தல், அழித்தல் என்னக்கூடிய இந்த மூன்று செயல்கள் எல்லாமே முத்தொழிலுக்கும் பிரம்மர், அதுக்கப்புறம் விஷ்ணு மற்றும் சிவபெருமான் இல்லையா, இந்த மூன்று தெய்வங்களுமே பொறுப்பாவார்கள். இது பௌதீக உலகத்திற்கு மட்டும்தான், ஆன்மீக உலகத்திற்கும் சம்பந்தமே கிடையாது. ஓகே, அதுவே டிஃபரெண்ட் பிளாட்ஃபார்ம். இது ஒரு பகுதினா அது மூன்று பகுதி. சோ அப்படி
ருத்திரன் படைத்தலும் காத்தலும் நடைபெற்று கொண்டிருக்கும் இந்த வேளையில் எல்லாவற்றையும் அழிக்க வேண்டாம் இல்லையா? ஃபர்ஸ்ட் படைக்கப்பட வேண்டும், ரட்சிக்கப்பட வேண்டும். அழிவு காலம் ஏற்படும் பொழுதுதான் உன்னுடைய சேவை தேவை என்பதை இந்த இடத்துல ரொம்ப கிளியரா எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கு. இந்த வேளையில் எல்லாவற்றையும் அழிக்க வேண்டாம் என்று அறிவுறுத்தப்படுகின்றார். மாறாக அவர் தவத்தில் ஈடுபட்டு காத்திருக்க வேண்டும் என்றும் அழிவு காலம் வரும்பொழுது அவரது சேவை தேவைப்படும் என்றும் கூறப்படுகின்றது. சோ அழகான வார்த்தைகள் இல்லையா? எஸ், ஜெயஸ்ரீ கண்ணன் மாதாஜி, நீங்க வாசிங்க நெக்ஸ்ட். தபஸ்வை பரம் ஜோதிர் பகவந்தம் அதோக்ஷஜம் சர்வபூத குஹாவாசம் ஆக்ஞசா விந்ததே புமான். எஸ், ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தபசைவ பரம் ஜோதிர் பகவந்தம் அதோக்ஷஜம் சர்வபூத குஹாவாசம் அக்ஞசா விந்ததே புமான். தபசா தபத்தினால், ஏவ மட்டுமே, பரம் பரமா, ஜோதிஹி ஜோதி, பகவந்தம் முழுமுதற் கடவுளுக்கு, அதோக்ஷஜம் புலன்களினால் அறிவதற்கு அரியவர், சர்வபூத குஹா ஆவாசம் அனைத்து உயிர்வாழிகளின் இதயங்களிலும் வாழ்பவர், அக்ஞசா முற்றிலும், விந்ததே அறியக்கூடும், புமான் ஒருவன். மொழிபெயர்ப்பு: அனைத்து உயிர்களின் இதயங்களில் இருப்பவரும் அதே நேரம் புலன்களினால் அறிவதற்கு அரியவருமான முழுமுதற் கடவுளை ஒருவன் தவத்தினால் மட்டுமே அணுக முடியும். பொருளுரை: முழுமுதற் கடவுளின் கருணையை பெறுவதற்குரிய ஒரே வழி தவம்தான் என்றும், அதனை செய்வதின் மூலம் ருத்திரன் தன் அடியவர்களுக்கும் மைந்தர்களுக்கும் முன்மாதிரியாக விளங்க வேண்டும் என்றும் பிரம்மதேவரால் அறிவுறுத்தப்பட்டார். பகவத்கீதையில் சாதாரண மக்கள் எப்பொழுதும் உயர் அதிகாரத்தில் உள்ளவர்களின் பாதையினையே பின்பற்றுபவர் என்று கூறப்பட்டிருக்கிறது. இவ்வாறு பிரம்மதேவர் ருத்திரனின் மைந்தர்களின் மீது வெறுப்புற்று அவர்களின் பெருக்கத்தினால் அழிந்து விடுவோமோ என்று பயந்து ருத்திரனை இதுபோன்ற தேவையற்ற சந்ததியினரை படைக்க வேண்டாம் என்று கேட்டுக்கொண்டதோடு முழுமுதற் கடவுளின் கருணையை அடைவதற்கு அவமே சிறந்த வழி என்றும் அவருக்கு அறிவுறுத்தினார். நாம் ஓவியங்களில் கூட ருத்திரன் பகவானின் கருணையை பெறுவதற்காக தவ கோலத்தில் இருப்பதை காணலாம். மறைமுகமாக ருத்திரனின் மைந்தர்களும் அடியவர்களும் பிரம்மதேவரின் படைப்பு தொழில் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கும் பொழுது ருத்திரனின் கொள்கையான அழிக்கும் தொழிலை செய்ய வேண்டாம் என்று அறிவுறுத்தப்படுகின்றனர். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ ருத்திரனுடைய மைந்தர்கள், சோ இவரே, அதாவது சிவபெருமான் தபஸ் பண்ணும் பொழுது அவர்களும் இந்த அழிவு என ஏற்படுத்தக்கூடிய அத்தகைய செயலையும் செய்யாமல் இருக்குமாறு பணிக்கப்படுகிறார்கள். ஸோ அழிவு காலம் ஏற்படும் பொழுது மட்டுமே உன்னுடைய உதவி தேவை இல்லையா? உன்னுடைய சேவை தேவை என்பதை இந்த ஸ்லோகங்கள்ல இருந்து நாம பார்க்க முடிகின்றது. தபஸ்வை பரம் ஜோதிர் பகவந்தம் அஜோக்ஷதம் சர்வபூத குஹாவாசம் அக்ஞசா விதந்தே புமான். தபசா தவத்தினால், ஏவ மட்டுமே, பரம் பரம, ஜோதி ஜோதி, பகவந்த அதாவது பகவந்தம் முழுமுதற் கடவுளுக்கு, அதோக்ஷதம் புலன்களால் அறிவதற்கு அரியவர். அதோக்ஷதம் அஜோக்ஷதா அப்படின்னா பகவானை குறிக்கக்கூடிய இன்னொரு நாமம். இது அப்படின்னா நம்முடைய இந்த புலன்களால் உணர முடியாது. சோ இதற்கு இந்த புலன்களால் அறியக்கூடிய தன்மை என்பது அவ்வளவு சுலபத்தில் நம்மளால அவரை உணர்ந்து கொள்ள முடியாது. ஸோ இஸ் எபவ் ஆல் அப்படிங்கிறத அவருடைய நிலையை நாம இந்த இடத்துல புரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஸோ வெறுமனே இந்த கண் காது மூக்கு இந்த ஞானேந்திரியம் இதெல்லாம் வைத்து நம்ம அவரை பற்றியான அனைத்து விஷயங்களையும் நம்மளால புரிந்து கொள்ள முடியாது. ஸோ அதனால அவரை அதோக்ஷதா எனக்கூடிய அந்த வார்த்தைக்கு அர்த்தம் அதுதான். ஸோ சர்வபூத குஹா வாசம் இல்லையா, ஆவாசம், அனைத்து உயிர்வாழிகளின் இதயங்களிலுமே வாழ்பவர் எல்லாம் வல்ல இறைவன், அவர் ஒருத்ததான். அக்ஞசா முற்றிலும், விந்ததே அறியக்கூடும், புமான் ஒருவன் இல்லையா, அனைத்து உயிர்களின் இதயங்களில் இருப்பவரும் அதே நேரம் புலன்களால் அறிவதற்கு அரியவருமான. இந்த பௌதிக புலன்களால் நாம பகவானை என்றைக்குமே அறிய முடியாது. நம்ம கேட்டுண்டே இருக்கோம் இல்லையா, ஆனாலும் நம்ம அதை அறிவதற்கான மார்க்கத்தை நாம இந்த பௌதீக கண்ணோட்டத்தோடையும் பௌதீக நோக்கத்தை கொண்டும் இந்த புலன்களை நாம் உபயோகப்படுத்தி அவரை அறிவதற்கான முயற்சி செய்தால் எதுவுமே நம்மளால புரிந்து கொள்ள முடியாது. குழப்பம் கலக்கம் தான் வரும். எல்லாம் ஒன்று போல தெரியும் நமக்கு இல்லையா. அதே இந்த பௌதீகத்தினுடைய தன்மையை கலைந்து ஆன்மீக தளத்தில் நாம் அடியெடுத்து வைத்து அவரை பற்றி உணர ஆரம்பித்தால் கண்டிப்பாக அவரை பற்றி உணர்வதற்கான மார்க்கம் கிடைக்கும். எல்லா உயிர் வாழிகளையுமே அதாவது வாழ வைத்து கொண்டிருப்பவர் எம்பெருமான் இல்லையா.
அவர்களோடையே எப்பொழுதுமே இருப்பவரும் எம்பெருமான் தான். அவன் இந்த பிரபஞ்சத்தில் வந்து நன்மை தீமை கலந்து இருப்பது போல நல்லவர்களும் கெட்டவர்களும், அதாவது தீயோர்களும் இருக்கிறார்கள், நாத்திகவாதிகள் கூட இருக்கிறார்கள். அந்த நாத்திகவாதிகளுடைய ஹிருதயத்திலும் கூட பகவான் வந்து இருக்கிறார். அப்போ அவருடைய எண்ண ஓட்டங்கள் இதையெல்லாம் வந்து அவனுடைய செயல்பாடுகளை எல்லாம் அவர் ஒரு சாட்சி பறவையாக உட்கார்ந்து கொண்டு அவருடைய ஹிருதயத்தில் கவனித்துக் கொண்டிருக்கிறார். இப்ப பகவான் அவருடைய அதாவது பொறுமையினுடைய அளவை நாம பார்த்துக்கணும் இல்லையா? ஒருத்தர் நம்ம முன்னாடி முன்னாடி அநியாயம் செய்தா நம்மளால வந்து பொறுத்து கொள்ள முடியறது கிடையாது இல்லையா? உடனே நான் கேட்டுறணும். சோ ஹானஸ்டியா இருக்கக்கூடிய நான் வந்து பேசிதான் ஆகணும் இல்லையா? தவறு இழுப்பதை நாம தட்டி கேட்டே ஆகணும்னு நம்ம நினைச்சுட்டு போறோம் இல்லையா? சோ அன்லில் அதர்வைஸ் நமக்கு அது அதாவது இந்த மாதிரியான உத்வேகம் என்பது நம்ம கிட்ட உண்டு. ஏன்னா இது இந்த பௌதிக இயற்கையால் நாம வந்து ஈர்க்கப்படுகின்றோம். எஸ், கேட்க வேண்டியது நம்முடைய கடமை. ஆனால் கேட்கும் விதம் என்பதும் ஒன்று மிக மிக முக்கியம் இல்லையா? அந்த இடத்துல ஆவேசத்தோடு சென்றால் அது என்ன நடக்கும்? அந்த இடத்துல அதாவது பிரளய மாதிரிதான் நடக்கும். ஸோ அங்க நம்ம எதிர்பார்க்கக்கூடிய மாற்றம் என்பது நாம கேட்கக்கூடிய கேள்வி வந்து அடுத்தவர்களுடைய மனதில் வந்து நல்ல வழியை வந்து ஏற்படுத்தக்கூடிய அத்தகைய மார்க்கத்திலிருந்து நாம் கேட்க வேண்டும். எஸ், கேட்க கூடாது என்று யாரும் நினைக்கவில்லை. ஆனால் பக்தி கொண்டவர்களுடைய மனது பார்த்தீங்கன்னாக்கா பக்குவம் அடைந்திருக்கும். அதை அவர்கள் ஆற்றக்கூடியது அனைத்தையுமே அவர்கள் வந்து அதாவது பொறுத்து கொள்ளக்கூடிய அந்த தன்மை என்பது அவர்களிடத்தில் இருக்கும். ஆனால் எப்பொழுது கேட்க வேண்டும், என்ன கேட்க வேண்டும் என்பதெல்லாம் அலசி ஆராய்ந்து கேட்பார்கள். இது பக்குவம் அடைந்த மனிதனுடைய இது. சோ பகவானும் இந்த மார்க்கத்தை வந்து பக்குவம் அடைந்தவனுக்கு வழி நடத்துகிறார் இல்லையா? அவரே மிகப்பெரிய பொறுமைசாலி இல்லையா? பகவானுமே வந்து மிகப்பெரிய பொறுமைசாலி. மகாபாரத போருக்கு முன்னாடி இந்த பிரபஞ்சத்தில் அதாவது எவ்வளவு அதாவது அதர்மங்கள் வந்து தழைத்தோங்கி இருந்தது என்றால், இந்த பூமி அதாவது பாரத்தை தாங்க முடியாமல் தான் பூதாயி வந்து பிரம்மரிடம் சென்று முறையிட்டாள் இல்லையா? அதர்மமும் இந்த பாப்புலேஷன் அதர்மிகள் வந்து மேலோங்கி இருக்கக்கூடிய தன்மை இல்லையா? பிரம்மர் மற்றும் சிவபெருமான் இருவரும் சேர்ந்து மகாவிஷ்ணுவிடம் அதாவது ஷீரோத கஷாய விஷ்ணுவிடம் சென்றார்கள் இல்லையா? அப்படி பூதாய் அங்கே நிறைய தபஸ் எல்லாம் முறையிட்டாச்சு. அப்பயும் பகவான் எதுவும் சொல்லல, கேட்டுன்னு தான் இருக்கார் இல்லையா? சோ எல்லாத்துக்கும் காலகட்டம் வர வேண்டும், காலத்தினுடைய சொரூபம் கூட இல்லையா? அதர்மம் என்பது ரொம்பவுமே மேலோங்கி போகும் பொழுதுதான் ஒரேடியா அழிவு என்பது. எவ்வாறு கல்கி அவதாரம் கூட அந்த நிலையில்தான் ஏற்பட போகின்றது இல்லையா? அதர்மம் வந்து ரொம்ப பீக்கா போகும் பொழுது கண்டிப்பா பகவான் வந்து இந்த யுகத்தினுடைய இறுதியில வந்து அவதரிக்க போகின்றார். அப்ப எல்லாருமே அழிவு இல்லையா? மகா பிரளயம் எனக்கூடிய அது வந்து ஏற்பட்டு மீண்டும் சத்திய யுகம் என்பது ஆரம்பிக்கும் இல்லையா? சோ அதனால நம்ம எடுத்த உடனே ஆக்ரோஷமா புலன்களை வந்து கட்டுப்படுத்தாமல் இல்லையா, நியாய தர்மத்தையே நம்ம வந்து மேன்மையா கருதி நாம வந்து என்ன செய்கின்றோம், நாம கரெக்ட் அப்படிங்கிறத வந்து ஜஸ்டிஃபை பண்ணிடுறோம் நம்ம இல்லையா? அது அடுத்தவர்களுக்கு மனமாற்றத்தை ஏற்படுத்துவது கிடையாது. நாம ரைட்ன்றதை வந்து ஊர்ஜிதப்படுத்துவதற்காக மட்டும்தான் நாம் இதை செய்கின்றோம். இது நிறைய ஹானஸ்டி பீப்புள் செய்யக்கூடிய தவறுகள் தான். ஸோ அதாவது ஹானஸ்டியா இருக்கிறது நம்ம வந்து எஸ், நம்மளால அந்த சகிப்புத்தன்மையை நம்ம வளர்த்து கொள்ள வேண்டும். ஸோ நாம கேட்கக்கூடிய கேள்விகள் ஒருத்தருடைய மனதிலையும் வந்து மாற்றத்தை வந்து ஏற்படுத்த வல்லதாக இருக்க வேண்டுமே ஒழிய அவரை வந்து இன்னும் ஒரு புறம் ஆக்ரோஷமாக அவர் என்ன தவறு செய்தார் என்பதை உணர்த்துவதற்கான மார்க்கத்தையே நாம் அடைத்து விடுகின்றோம். அப்போ அவரும் வந்து ரியாக்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சுறாரு. அந்த நோக்கமே அந்த இடத்துல வந்து போயிடுறது இல்லையா? அதுவே வந்து நாம தாழ்ந்த ஒரு நிலையில் இருந்து கொண்டு இல்லையா, அப்படின்னா மனதளவுல வந்து நம்ம வந்து ஒரு சிம்பிளான ஒரு நிலையை ஏற்படுத்தி இல்லையா, அவருக்கும் இனிமே அவர் அந்த தவறு இழைக்காது இருக்கிறதுக்கான ஒரு மார்க்கம் என்னவோ அந்த பாதையில் அவருக்கு நாம் ஏற்படுத்தி கொடுத்தால் அவரிடத்திலும் அந்த மனமாற்றம் என்பது ஏற்படும். த அப்ரோச் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இல்லையா? எப்பொழுதுமே நாம குற்றங்களை காண்பதும் இல்லையா, அடுத்து வந்து மன்னிக்க முடியாத ஒரு தன்மையையும் நாம் ஏற்படுத்தி கொள்கின்றோம். ஸோ ஃபர்கிவ்னஸ் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இல்லையா? அண்ட் நோ ஃபால்ட் ஃபைண்டிங்கும் வேண்டாம், ஃபர்கிவ்னஸும் நம்ம வந்து எப்பவுமே கொடுக்கணும். அது ஏன்னா பகவானே மிகப்பெரிய அந்த நிலையில் இருக்கக்கூடியவர் தான். நம்ம எத்தனை தவறுகள் இழைக்கின்றோம் இந்த பிரபஞ்சத்தில் இல்லையா? அனைத்தையுமே பொறுத்து கொண்டிருப்பவர் எல்லாம் வல்ல இறைவன். நம்முடைய நிலையை பகவானோட நிலையோட நம்ம வந்து நாம் எந்த அளவுக்கு தான் அவருடைய குவாலிட்டியில இருக்கோன்றத ஒரு முறை நம்ம கம்பேர் பண்ணோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அப்ப நமக்கு வந்து we are nowhere in front of him அப்படிங்கிற மாதிரி ஆயிடும். ஸோ அதனால ஆல்வேஸ் ஒரு காரியத்தை செய்வதற்கு முன்னால் நாம் எவ்வாறு அந்த காரியத்தை ஏற்றுகின்றோம், எஸ்
அப்படிங்கறது வந்து முதல்ல நம்ம அலசி ஆராய வேண்டும். நாம பேசக்கூடிய வார்த்தைகளால் அடுத்தவர்களுக்கு என்ன பாதிப்பு விளைகின்றது என்பதை வந்து நன்மையாக விளைந்தால் தட் இஸ் ஃபைன் இல்லையா? அட்லீஸ்ட் அவர்கள் வந்து மனதளவில் வந்து ஒரு சந்தோஷத்தை அவர்கள் அடைகிறார்கள் என்று நம்ம சொல்லலாம். நாம பேசக்கூடிய வார்த்தைகள் உண்மையாக இருந்தாலும் அதை அவர்களுக்கு வந்து ஹர்ட்டிங்கான வேலை வந்து நம்ம சொன்னோம்னா நம்முடைய நோக்கம் அவர்களுக்கு வந்து என்றைக்கும் வந்து சேராது. அவர்கள் முன்னாடி நாம தான் குற்றவாளிகளாக இருப்போம் இல்லையா? அதனால அத்தகைய செயலை நாம அந்த பொறுமை இல்லாத தன்மையால் தான் நாமளும் இந்த மாதிரி ஆயிடுறது. ஈவன் தோ வி மே பி எ குட் பர்சன், பட் வி ஆர் லூசிங் த அதாவது டாலரன்ஸ் இல்லையா? டாலரன்ஸை நம்ம கண்டிப்பா வந்து எடுத்துக்கணும். ஏன்னா பகவானே மிகப்பெரிய டாலரன்ஸ் பர்சன் தான். அதர்மியினுடைய ஹிருதயத்திலும் கூட பகவான் இருந்து கொண்டுதான் இருக்கிறார். அவர் இல்லை என்றால் அவனும் இயங்க மாட்டான் இல்லையா? அவன் இயங்க வேண்டியதும் அது காலத்தினுடைய அடிப்படையில அவன் வாழ வேண்டியதும் கட்டாயம்தான். அப்போ அவன் ஆற்றக்கூடிய அந்த அதர்ம செயல்களை எல்லாம் பகவானும் வந்து பார்த்துன்னு சகிச்சுட்டு தானே இருக்கார் இல்லையா? கோயில்ல கூட சிலையாக நின்று கொண்டிருக்கிறார். எத்தனை பேர் வந்து பகவான் இடத்துல பகவானே நீ உனக்கு கண்ணே இல்லையா அப்படின்னு சொல்லக்கூடியவங்களும் உண்டு இல்லையா? இது எல்லாமும் பகவான் கேட்டுட்டு தான் இருக்கார். என்னைக்காவது பகவான் நான் அருள் பாலிக்க மாட்டேன் அப்படின்னு ஏதாவது சொல்லியிருக்காரா? சோ இப்படி நாம் இது எல்லாமே நம்ம வந்து உணர வேண்டிய ஒரு அதாவது வார்த்தைகள். சோ நம்ம வாழ்க்கையில அன்றாட வாழ்க்கையில் அநேக தவறுகள் இழைப்பவர்கள் தான் நம்மளை எல்லாருமே அப்படி தவறுகள் இழைத்தாலும் நம்மள வந்து பகவான்கிட்ட போய் மன்னிப்பு கேட்கும் பொழுது இமீடியட்டா வரும் வந்து ஃபர்கிவ்னஸ். ஏன்னா த ரியலைசேஷன், நாம் ஒரு பாவ செயலை செய்யும் பொழுது அறியாமல் அதை உணர்ந்து ஐயோ நாம் தவறு இழைத்து விட்டோமே என்று பகவானிடத்தில் நாம் மன்றாடி கேட்கும் பொழுது உணர்ந்தாலே நமக்கு வந்து அதாவது பாதிப்பு என்பது நமக்கு குறைந்துவிடும். ஸோ அந்த செல்ஃப் ரியலைசேஷன் கண்டிப்பா இருக்கணும் நமக்கு இல்லையா? நம்ம இன்டர்னல் அந்த ரெட்ரோஸ்பெக்டிவ் நம்ம பண்ணணும். ஸோ நமக்குள்ள என்னென்ன நிகழ்கின்றது என்பதை நாம் உணரும் பொழுது மாற்றம் நம்ம கிட்ட இருந்து தான் வரணுமே வழியா அடுத்தவங்க கிட்ட இருந்து மாற்றம் வரணும்னு நம்ம நினைக்கவே கூடாது. ஸோ அடுத்தவங்க நம்ம செய்யக்கூடிய இந்த மாற்றங்களால் அடுத்தவங்க நம்மளை பார்த்து அவங்களும் மாறத்துக்கான வாய்ப்புகள் உண்டு. ஆனா எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஃப்ரம் அதர்ஸ்லயே நம்ம என்னைக்கும் இருக்கக்கூடாது. அப்ப நாம மட்டும் மாற மாட்டோம், அடுத்தவங்க மட்டும் மாறணும்னு எதிர்பார்த்துட்டு உட்கார்ந்துருப்போம். ஸோ அது எந்த பயனுமே நமக்கு கொடுக்காது இல்லையா? அப்படிப்பட்ட புலன்களை கொண்டவர்கள் தான் நாம. இயற்கையிலே இந்த 3 குணாதிசயங்கள்ல வந்து இந்த பௌதீக ஆற்றலால் இல்லையா, அதாவது பகிரங்க சக்தியால் இதெல்லாம் தான் பகிரங்க சக்தியினுடைய குவாலிட்டிஸே. அதாவது பர்சனலி நம்ம ஒன்றும் தவறு கிடையாது செய்யறது. ஆனா நம்ம எந்த நிலையிலிருந்து ஆளப்படுகின்றோமோ அதற்கேற்றவாறு மேலும் நம்ம முந்தைய கர்மத்தினால் ஏற்படுத்தி இருக்கக்கூடிய அந்த பலன்கள் இல்லையா, நாம எந்த குணாதிசயத்தை கொண்டு வந்திருக்கின்றோமோ அந்த குணாதிசயத்துக்கேற்றவாறு நாம செயல்பட்டு விடுகின்றோம். மேலும் இந்த குணாதிசயம் அப்படியே நிரந்தரமாக இருக்குமா நம்ம கிட்டன்னா கிடையாது. காலத்தின் மாற்றத்திற்கேற்றவாறு இல்லையா, ஒரு மனிதன் வந்து சத்வத்திலிருந்து ரஜோக்கும் வரலாம், ரஜோலிருந்து சத்வத்துக்கும் போகலாம். அது அவனுடைய செயல்பாடு, அவனுடைய சூழ்நிலை, அவன் எவ்வாறு செயல்படுகின்றான் இதையெல்லாம் பொறுத்து அந்த குணாதிசயத்தினுடைய மேன்மையோ கீழவோ வந்து கண்டிப்பாக அமைய பெறுகின்றான். அதனால முழுமுதற் கடவுளின் கருணையை பெறுவதற்கு ஒரே வழி தவம் தான் என்று இந்த இடத்துல வந்து ருத்திரனுக்கு பணிக்கின்றார் பிரம்மதேவர். அதனை செய்வதின் மூலம் ருத்திரன் தன் அடியவர்களுக்கும் மைந்தர்களுக்கும் முன்மாதிரியாக எக்ஸாம்பிள் இல்லையா, அதாவது மகாத்மாசு துர்லபா படிச்சிருக்கோம் இல்லையா, எத் கரோஷி இல்லையா. அதனால ஒரு பெரிய மனிதன் எந்த உமையை அமைத்து வந்து ஒரு செயலை வந்து எடுத்து செல்கின்றானோ அதே செயல் அதே வழியை தான் அவரை பின்பற்றுபவர்களும் செய்வார்கள் என்று எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கு. சோ அது போல இங்கே ருத்திரன் தன்னையே வந்து முன்மாதிரியாக செயல்படும்படி பிரம்மர் வந்து எடுத்துரைக்கின்றார். சோ நீ விளங்க வேண்டும் என்று பிரம்மதேவரால் அறிவுறுத்தப்பட்டார். பகவத்கீதையில் கூட சாதாரண மக்கள் எப்பொழுதும் உயர் அதிகாரிகளால் உள்ளவர்களின் பாதையினையே வந்து பின்பற்றுவர் என்று கூறும். மகாத்மா சூதுர்லப இல்லையா. சோ இவ்வாறு பிரம்மதேவர் ருத்திரனின் மைந்தர்கள் மீது வெறுப்புற்று அவர்களின் பெருக்கத்தினால் அழிந்து விடுவோமோ என்று பயந்து ருத்திரனை இது போன்ற தேவையற்ற சந்ததியினரை படைக்க வேண்டாம் என்று கேட்டுக்கொண்டதோடு முழுமுதற் கடவுளின் கருணை அடைவதற்கு தவமே சிறந்த வழி என்றும் அவருக்கு அறிவுறுத்தினார். அதனால தான் நீங்க சிவபெருமான் எப்பவுமே வந்து அதாவது மகாவிஷ்ணு மீதுதான் எப்பவுமே அவர் வந்து தபஸ் பண்ணிட்டே இருப்பார். சோ அதனால அந்த முத்திரை தான் அது.
ஸோ நாம் ஓவியங்கள் கூட நம்ம வந்து பிக்டோரியல் ரெப்ரசன்டேஷன்ல கூட நாம் அதை தான் பார்க்கிறோம் நிறைய இடங்கள் இல்லையா. ஸோ மறைமுகமாக ருத்திரனின் மைந்தர்களுக்கும் இதுதான். ஸோ இப்ப ருத்திரனுக்கு சொன்னா ருத்திரர் வந்து தன்னுடைய பிள்ளைகளுக்கும் அதுதான் சொல்வார் இல்லையா. ஸோ அடியவர்களுக்கும் பிரம்மதேவரின் படைப்பு தொழில் நடைபெற்று கொண்டிருக்கும் பொழுது ருத்திரனின் கொள்கையை அழிக்கும் தொழிலை செய்ய வேண்டாம் என்று அறிவுறுத்தப்படுகின்றனர். ஸோ அவங்களுக்கும் வந்து கட்டளை வந்து ஈடப்படுகின்றது. எஸ் பிரியா பாலாஜி மாதாஜி. மைத்ரேய உவாச்ச ஏவம் ஆத்மாவு வாதிஷ்டத பரிக்ரமய கிராமம் பதிம் பாடம் இது அமும் ஆமந்திரிய விவேஷ தபசேவனம். हरे कृष्णा माताजी. எஸ் मैत्रेय उवाच एवम् आत्मभुवास्तिष्ठ परिक्रम्य गिरां पदिं पाडम् इति अमुम् आमन्त्र्य विवेश तपसेवनम्. மைத்ரேய உவாச்ச ஸ்ரீ மைத்ரேயர் கூறினார், ஏவம் இவ்வாறு ஆத்ம புவா பிரம்மதேவரால் ஆதிஷ்ட மிகவும் வேண்டப்பட்டு பரிக்ரம்ய சுற்றி வலம் வந்து கிராம் வேதங்களின் பதிம் தலைவருக்கு பாடம் அதுவே சரி இது இவ்வாறு அமும் பிரம்மதேவருக்கு ஆமந்திரிய இவ்வாறு கூறினார். விவேச புகுந்தார் தபசே தவம் செய்வதற்காக வனம் வனத்தினுள். மொழிபெயர்ப்பு. ஸ்ரீ மைத்ரேயர் கூறினார், இவ்வாறு தனது தந்தையான பிரம்மதேவரால் கட்டளையிடப்பட்ட ருத்திரன் வேதங்களின் குருவான பிரம்மதேவரை சுற்றி வந்தார். அவரது ஒப்புதலை வார்த்தைகளினால் தெரிவித்த பிறகு அவர் தவம் செய்வதற்காக வனத்தினுள் புகுந்தார். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ ருத்திரர் வந்து தந்தையினுடைய கட்டளை ஏற்று அவரும் வந்து பிரம்மதேவரை ஒரு புறம் வந்து வலம் வந்து காட்டிற்குள் சென்றதாக இந்த பதத்திலிருந்து எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கு இல்லையா. மைத்ரேய உவாச்ச ஏவம் ஆத்மாவு பவாதிஷ்ட பரிக்ரமய கிரமாம் பதிம் பாடம் இது அமும் ஆமந்திரிய விவேச தபசே வனம். மைத்ரேய உவாச்ச ஸ்ரீ மைத்ரேயர் கூறினார், ஏவம் இவ்வாறு ஆத்மபுவா பிரம்மதேவரால் ஆதிஷ்ட மிகவும் வேண்டப்பட்டு பரிக்ரமய சுற்றி வலம் வந்து கிரமம் வேதங்களின் பதிம் அதாவது தலைவர் இல்லையா. பகவான் வேத ஞானத்தை பிரம்மருக்கு கொடுத்தார். அதனால அனைத்து வேத ஞானமும் அறிந்தவர் பிரம்மதேவர் என்பதை நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அதுவே பாடம் அதுவே சரி இது இவ்வாறு அமும் பிரம்மதேவருக்கு ஆமந்திரிய இவ்வாறு கூறினார். விவேச புகுந்தார் தபசே தவம் செய்வதற்காக வனத்தினுள். சோ வனத்தினுள் வந்து சிவபெருமான் வந்து செல்கின்றார் தவத்தை மேற்கொள்வதற்காக. ஸ்ரீ மைத்ரேயர் கூறினார், இவ்வாறு தனது தந்தையான பிரம்மதேவரால் கட்டளையிடப்பட்ட ருத்திரன் வேதங்களின் குருவான பிரம்மதேவரை சுற்றி வந்தார். அவரது ஒப்புதலை வார்த்தைகளினால் தெரிவித்த பிறகு அவரும் நான் அக்செப்டட் நான் பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சிவபெருமானும் வந்து காட்டை நோக்கி செல்கின்றார். வனத்துக்குள் புகுந்தார் தவம் செய்வதற்காக. சோ இது வரைக்குமே வந்து இந்த படைப்புகள் எவ்வாறு வந்து ருத்திரனை கொண்டு அப்படிங்கிறத பத்தி இந்த இடத்துல பார்த்தோம். சோ இது முடிஞ்ச பிறகு மீண்டும் பிரம்மர் வந்து படைப்பதற்கான வேறு ஒரு பாதையை தான் மேற்கொள்ள வேண்டும் இல்லையா. சோ இப்ப ருத்திரனால் படைக்கப்பட்டவர்களால் அழிவு என்பதுதான் ஏற்படும் என்பதை உணர்ந்த பிரம்மதேவர் அவருடைய அடுத்த படைப்பினுடைய இதை வந்து ஆரம்பிக்க போகின்றார் இப்போ இந்த இடத்துல. சோ நெக்ஸ்ட் இப்போ யாரு வந்து அவதரிப்பார்கள்? நாரதர் அவங்களெல்லாம் சிருஷ்டிப்பார் இப்போ வந்து பிரம்மதேவர். அதை தான் நம்ம பார்க்க போறோம். அபிராமி மாதாஜி வாசிங்க. அதாபித் யாதத சர்க்கம் தசபுத்ரா பிரஜ்னிஷி பிரஜக்னீரே பகவத் சக்தி யுக்தஸ்ய லோகஸ்தன் சந்தான கேதவஹ. எஸ் வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அதாபித்யாயத சர்க்கம் தச்ச புத்ரா பிரஜஞ்சீரே பகவா சக்தி யுக்தஸ்ய லோக சந்தான ஹேதவஹ. அத இவ்வாறு அபித்யாயதக சிந்தித்த போது சர்க்கம் படைத்தல், தச 10 புத்ராஹா புத்திரர்கள், பிரஜஞ்சீரே ஈன்றெடுக்கப்பட்டனர், பகவத் முழுமுதற் கடவுள், சக்தி யுக்தஸ்ய
அதிகாரம் அளிக்கப்பட்டு லோக உலகம் சந்தான உற்பத்தி ஹேத்தவக காரணங்கள். மொழிபெயர்ப்பு. முழுமுதற் கடவுளினால் அதிகாரம் அளிக்கப்பட்ட பிரம்மதேவர் உயிர்களை படைக்க வேண்டியதை மனதிற்கொண்டு ஜன பெருக்கத்திற்காக 10 புதல்வர்களை படைத்தார். ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ், ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சோ அடுத்து வந்து பிரம்மதேவர் வந்து 10 புதல்வர்களை வந்து படைக்கின்றார். இந்த இடத்துல அதாபியத் யாதக சர்க்கம் தசபுத்ராக பிரஜஞரே பகவத் சக்தி யுக்தஸ்ய லோக சந்தான ஏதவ. அதாவது இவ்வாறு அபித்யாதத, அதாவது சிந்தித்த பொழுது. சோ பிரம்மரும் சிந்திக்கின்றார். சர்க்கம் படைத்தல் இல்லையா? இரண்டாம் படைப்பு என்பது மேற்கொள்ள வேண்டும். 10 புத்திரர்கள் பிரஜஞீரே ஈண்டெடுக்கப்பட்டனர். பகவத் முழுமுதற் கடவுளின் சக்தி அவருடைய சக்தி கொண்டு யுக்தஸ்ய அதிகாரம் அளிக்கப்பட்டு. சோ பகவானால் அந்த அதிகாரம் அளிக்கப்பட்டதனால் அவருடைய சக்தி ஆற்றலை கொண்டு படைக்கிறார். லோக உலகம் சந்தான உற்பத்தி ஹேதவக காரணங்கள். சோ முழுமுதற் கடவுளின் அதிகாரம் அளிக்கப்பட்ட பிரம்மதேவர் இல்லையா, அவருக்கு கொடுத்திருக்கார். படைக்கக்கூடிய இது வந்து தொழில் உன்னுடையது என்பதை வந்து பகவான் வந்து கொடுத்திருக்கார். அதற்கான ஞானத்தையும் வந்து வழங்கியிருக்கார், வேத ஞானத்தை. உயிர்களை படைக்க வேண்டியதை மனதில் கொண்டு சோ ஜனப்பெருக்கத்திற்காக 10 புதல்வர்களை வந்து படைக்கின்றார். யாரு? பிரம்மதேவர். அவர்கள் யார் யார் என்று நம்ம அடுத்த ஸ்லோகங்களை பார்க்க போறோம். ஜனகிராமன் பிரபு நீங்க வாசிக்கலாம். மரீஷீர் அத்தரி அங்கீரசௌ புலசத்யக புலஹ கிருதோ பிருகுகுரி வசிஷ்டோ ததக்ஷசா தசமஸ் தத்ர நாரதஹ. எஸ், வாசிங்க பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஏவம் ஆத்ம இல்ல 22வது ஸ்லோகம். 22. மரீஷீர் அத்தரி மரிசீர் அத்திரி அங்கிரஸ்வ புலஸ்திய புலஹ கிரது புருக்குரி வசிஷ்டோ தசஸ்ய தசமஸ் தத்ர நாரதா. மரிசி அத்ரி அக்ரசௌ புலஸ்தியர் புலஹா கிரது புருகு வசிஷ்டர் தச பிரம்மதேவரின் பெயர்கள் ச மேலும் தசம 10வது தத்ர அங்கே நாரதர். மொழிபெயர்ப்பு. மரிசி அத்திரி அங்கிரசௌ புலஸ்தியர் புலஹர் கிரது பிருகு வசிஷ்டர் தசன் முதலிய புதல்வர்களும் 10வதாக நாரதரும் பிறந்தனர். பொருளுரை. இப்பிரபஞ்சத்தினை படைத்தல், காத்தல், அழித்தல் என்னும் முறைகள் யாவுமே பந்தப்பட்ட ஆத்மாக்கள் வீடு பேறு பெற்று முழுவதற் கடவுளை அடைவதற்காக அவர்களுக்கு கொடுக்கப்படும் ஒரு சந்தர்ப்பமே ஆகும். தனது படைப்புக்கும் தொழிலுக்கும் உதவியாக இருப்பார் என்றே பிரம்மதேவர் ருத்ரனை படைத்தார். ஆனால் ருத்ரனோ எடுத்த உடனே படைத்தவை அனைத்தும் அழிப்பதில் ஈடுபட்டார். படைத்தல் அழிப்பதில் ஈடுபட்டார். அதனால் இவ்வழிவு வேலைகளை நிறுத்தும்படி அவர் கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டார். அதனால் பிரம்மதேவர் நன்மக்களை கொண்ட மற்றொரு பிரிவை படைத்தார். அவர்களோ பெரும்பாலும் லௌகீக பலன் தரும் செயல்களில் பற்றுடையோராக இருந்தனர். உலகியல் சார்ந்த பலன் தரும் செயல்களில் பற்றுடைய நற்புத்திரர்களை மீண்டும் படைத்தார். பகவானுக்குரிய பக்தி தொண்டு செய்யாது பந்தப்பட்ட ஆத்மாக்கள் பயனடைய முடியாது என்பதை நன்கு உணர்ந்திருந்த பிரம்மா இறுதியில் தனது மதிப்புமிகு மைந்தனான நாரதரை பெற்றெடுத்தார். இவரே அனைத்து உன்னதமானவர்களுக்கும் உயர்ந்த ஆன்மீக குருவாவார். பௌதீகமான எதனையும் பக்தி தொண்டின் பாதையானது எப்பொழுதும் சாராததாக இருந்த போதிலும் பகவானுக்குரிய பக்தி தொண்டு புரியாத ஒருவன் எத்துறையின் எச்செயலிலும் வளர்ச்சி காண முடியாது. பகவானுக்குரிய உன்னத அன்பு தொண்டினால் மட்டுமே வாழ்வின் உண்மையான லட்சியத்தை அடைய முடியும். இவ்வாறு ஸ்ரீமன் நாரத முனிவரால் செய்யப்பட்ட பக்தி தொண்டே பிரம்மதேவரின் புதல்வர்கள் அனைவர் செய்ததை காட்டிலும் உயர்ந்ததாக விளங்குகிறது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதா. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ பலன் நோக்கு செயல்கள் மற்றும் அதுல
நல்ல ஒரு மார்க்கத்தை, இந்த பலன் கருதும் செயல்களை விடுத்து இந்த உலகத்திற்கு நன்மை பயக்கக்கூடிய, எப்பொழுதுமே அதாவது நித்திய பக்தர்களாக பிறக்கக்கூடிய நாம பக்தி தொண்டில் வந்து ஈடுபட்டால் மட்டுமே பகவானை அடைய முடியும் இல்லையா? சோ அதற்கான மார்க்கத்தை வந்து நாரத மகரிஷி தான் மேற்கொண்டார் என்பது இந்த பதத்தில் வந்து எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கு. மிச்சம் இருக்கக்கூடிய அங்க படைக்கப்பட்ட மீதம் இருக்கக்கூடிய 9 பேர்களுமே வந்து இந்த இடத்துல எதைப்பது பற்றுடைய நற்புத்திரர்கள், பற்றுடையோராக இருந்தனர், பலந்தரும் செயலில் பற்றுடையோர்களாக இருந்தார்கள் என்று இந்த இடத்துல எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கு. சோ அவர்களும் பக்தி தொண்டு உண்டு, ஆனால் பலன் கருந்தும் செயல்கள், கர்ம யோகம் இல்லையா, ஞான யோகம், இந்த நிலையில் இருந்தார்கள். பக்தி யோகம் என்பது நாரத மகரிஷியால் மட்டுமே செய்யப்பட்டது என்பது இந்த பதத்துல 3 யோகங்களையும் நாம் காண்கின்றோம் இல்லையா? மரிஷி, அத்தரி, அங்கரீசவ், புலஸ்தித, புலசத்யக, புலஹத, பிரதூதோ, புருகுரி, வசிஷ்டோ, தசஷா, தசமஸ்தத்ர நாரதக. சோ கடைசியாக நாரத மகரிஷி. சோ மரிஷி, அத்திரி, அங்கிரசோ, புலஸ்தியர், புலக, ஹிருது, பிருகு, வசிஷ்டர், தக்ஷக, பிரம்மதேவருடைய புலர்களின் பெயர்கள், தக்ஷன் இல்லையா? சோ அவரிடமிருந்து நிறைய புதல், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்க வம்ச விருத்தி. சோ தக்ஷன். சா மேலும் தசம 10வதாக பிறந்தது தத்ர அங்கே நாரதர். சோ மரிஷி, அத்திரி, அங்கிரசோ, புலஸ்தியர், புலகர், ருது, பிருகு, வசிஷ்டர், தக்ஷன் எனும் புதல்வர்களும் 10வதாக நாரத மகரிஷியும் வந்து பிறந்தார் என்று இந்த பதத்துல இருந்து தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஷீலா பிரபுபாதாவுக்கு ஜெய். ஆல் க்ளோரிஸ் டு ஷீலா பிரபுபாதா. சோ இந்த பொருளுரையில நம்ம நிறையவே புரிந்து கொள்ள வேண்டியது இருக்கு. இப்பிரபஞ்சத்தினை படைத்தல், காத்தல், அழித்தல் என்னும் முறைகளை யாவுமே பந்தப்பட்ட ஆத்மாக்கள் வீடு பேறு பெற்று முழுமுதற் கடவுளை அடைவதற்காக அவர்களுக்கு கொடுக்கப்படும் ஒரு சந்தர்ப்பம். அழகான வார்த்தைகள் இது இல்லையா? இங்க படைக்கக்கூடிய ஜீவராசிகள் நன்னிலை அடைந்து பகவானுடைய திருப்பாதங்களை சேர வேண்டியதுதான் முதன்மை கடமை. அதற்காகத்தான் அந்த சந்தர்ப்பத்தை நாம் இங்கே ஏற்படுத்தி கொடுக்க வேண்டும். அதற்காகத்தான் இந்த பிரபஞ்சமே இங்கே படைக்கப்படுகின்றது, ரட்சிக்கவும் படுகின்றது, அழிக்கவும் படுகின்றது இல்லையா? இது ஒரு வாய்ப்பு தான் நமக்கு எல்லாருக்குமே. சோ இங்க படைக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய உயிர் வாழிகளுக்கு தனது படைக்கும் தொழிலுக்கு ருத்திரன் வந்து உதவியாக இருப்பார் என்றுதான் எண்ணி வந்து பிரம்மதேவர் வந்து படைத்தார். ஆனால் ருத்ரனோ என்ன செய்தார்? எடுத்த உடனே அவர் படைத்தவை அனைத்தையுமே ஒரு புறம் படைக்கிறது, ஒரு புறம் அழிவை நோக்கி சென்று கொண்டிருந்தது இல்லையா? சோ அது தவறு. கழிப்பதில் ஈடுபட்டார். அதனால் இவ்வழிவு செயல்களை நிறுத்தும்படி அவர் கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டார். சோ ருத்திரன் வந்து கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டார். அதனால் பிரம்மதேவர் நன்மைகளை கொண்ட மற்றொரு பிரிவினை இப்பொழுது படைக்கிறார். ஆனால் அவர்களோ பெரும்பாலும் வந்து லௌகீக விஷயத்தில் பற்று கொண்டவராக இருந்தனர். பலன் தரும் செயல்களில், உலகியல் சார்ந்த பலன் தரும் செயல்களில் பற்றுடைய நற்புத்திரர்களை மீண்டும் படைத்தார். யாரு? பிரம்மதேவர். அந்த 9 பேருமே படைத்தார். பகவானுக்குரிய பக்தி தொண்டு செய்யாது இவர்கள் வந்து கர்ம யோகம், ஞான யோகம் இந்த மாதிரி நிலையில தான். சோ எல்லாமே பலன் கருந்தும் செயல்கள், சித்திகளை அடையணும். சோ தவங்களை ஏற்றினாலும் அதனுடைய அதை வந்து ஸ்பிரிச்சுவல் பவர்ஸ் இல்லையா, எல்லாமே வந்து ஆற்றலை வந்து பெறுவதற்காகத்தான் வந்து செய்யப்படுகின்றது. அதை இந்த உலகாயுத இதுல வந்து உபயோகப்படுத்தக்கூடிய நிலையில அந்த மாதிரி ஒரு நிலை. சோ தன்னுடைய சுயநலத்திற்காக அத்தகைய செயல்கள் வந்து ஏற்றக்கூடிய அத்தகைய நற்புத்திரர்களாக இருந்தாலும் அவர்களுடைய நோக்கம் அனைத்தும் பலன் கருதுமாக இருந்தது. சோ பல பகவானுக்குரிய பக்தி தொண்டு செய்யாது பந்தப்பட்ட ஆத்மாக்கள் பயனடையவே முடியாது என்பதை நன்கு உணர்ந்த பிரம்மதேவர் இறுதியில் வந்து தனது மதிப்பு மிகு மைந்தனான நாரதரை வந்து பெற்றெடுத்தார். இவரே அனைவருக்குமே அனைத்து உத்தமமானவர்களுக்கும் உயர்ந்த ஆன்மீக குருவாகின்றார். யாரு? நாரத மகரிஷி இல்லையா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் துருவ மகாராஜ் இல்லையா, அடுத்து பிரகலாத் மகாராஜ். இத்தனை உத்தமமான பக்தர்களுக்கு எல்லாமே இவர் உயர்வான ஒரு குருவாகின்றார். எஸ்பெஷலி பிரகலாத் மகாராஜ் எடுத்துட்டோம்னாக்கா அவர் வந்து அதாவது அசுர குலத்தில் பிறந்தவர் இல்லையா? அசுர குலத்தில் அவர் பிறந்திருந்தாலும் தெய்வீகமான நிலையை அடைவதற்காக ஒரு தூய பக்தனாவதற்கான மார்க்கத்தையே கொடுத்தவர் யாரு? நாரத மகரிஷி தான். அதனால்தான் உத்தமமான அனைவருக்குமே இவர் ஒரு ஆன்மீக குருவானார். பௌதிகமான எதையுமே பக்தி தொண்டின் பாதையானது, பௌதிகமான எதனையும் பக்தி தொண்டின் பாதையானது எப்பொழுதும்
சாராதது, அதாவது அதை சார்ந்து இராமல் இருந்த போதிலும் பகவானுக்குரிய பக்தி தொண்டு புரியாத ஒருவன் எத்துறையிலுமே எச்செயலிலும் வளர்ச்சி காணவே முடியாது இல்லையா? சோ நாம் எந்த அளவுக்கு நம்ம ஞானத்துல முன்னேறி இருக்கலாம், எந்த அளவில் நம்முடைய கடமையை வந்து தலையாக எடுத்துக்கொண்டு நம்ம செய்யலாம் இல்லையா? சோ மக்கள் தொண்டே மகேஷன் தொண்டு அப்படிங்கிற ஒரு வரி கூட அதுக்குள்ளதான் வருது. எஸ், மக்கள் தொண்டு வந்து முக்கியமான ஒன்றுதான். ஆனால் அதை பகவானை மையமாக வைத்து செய்யும் பொழுது, அனைத்துமே அவருக்கென்று அர்ப்பணித்து செய்யும் பொழுது அது பக்தி தொண்டாகின்றது. எப்பொழுது பகவானை விடுத்து நான் ஆற்றுகின்றேன் அப்படின்னு நினைச்சுட்டு நாம செய்யறோம் பாருங்க, ஐ ஆம் டூயிங், அது அகங்காரத்தினுடைய வெளிப்பாடு. அது எந்த ஆங்கிள் வேணா இருக்கலாம், ஆனா வந்து அது அகங்காரத்தினுடைய வெளிப்பாடு. சோ அதனுடைய பலன்கள், நற்பலன்கள் நாம கண்டிப்பா நமக்கு கிடைக்க பெறுவோம். ஆனால் அதை அனுபவிக்கிறதுக்கும் நாம மீண்டும் ஒரு கட்டுண்ட உடலை ஏற்றுக்கொண்டுதான் இந்த பிரபஞ்சத்திற்கு வர வேண்டும் இல்லையா? அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். சோ எதனையும் பக்தி தொண்டின் பாதையானது இல்லையா? பௌதீகம் எதுவாக இருந்தாலும், பௌதீக செயல் எதுவாக இருந்தாலும் வித்தவுட் பக்தி இல்லையா, அது பகவானுக்காக ஆற்றக்கூடிய செயல் என்று உணராமல் நாம் எதுவரைக்கும் நாம் ஆற்றுகின்றோமோ அது கட்டுண்ட நிலையத்தான் நமக்கு ஏற்படுத்தும். அது நன்மையான பலன்களை வழங்கட்டும், அது தவறு கிடையாது. ஆனால் அந்த பலன்களை அனுபவிக்கிறதுக்கும் நாம திரும்பி வரணும். ஆனால் அதே பக்தி தொண்டு என்று போகும் பொழுது நாம பலன்களை எதிர்பார்க்க மாட்டோம் இல்லையா? எல்லாம் இறைவன் தாள் பணித்து விடுவோம் இல்லையா? அவர் பாதங்களில் சமர்ப்பித்து விட்டால் நன்மையும் தீமையும் அவரே வந்து பார்த்துப்பார். நம்ம வெறும் கருவியாக இருந்து மட்டும் செல்லலாம் இல்லையா? அதாவது இது கர்மண்யவே அதிகாரஸ்தே மா கர்ம பலேஷு கதாச்சனஹா அப்படின்றது வந்து ஆல்ரெடி பகவான் 2.47 ஸ்லோகத்துல ரொம்ப அற்புதமாக விளக்கியிருக்கிறார். சோ நமக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கடமையை செய்வதற்கு மட்டுமே நமக்கு அதிகாரம் உண்டு. சோ பலன்களை நாம் என்றைக்குமே வந்து எதிர்பார்க்க கூடாது. அதனால வித்தவுட் பக்தி எந்த செயலாக இருந்தாலும் அது எப்போதுமே மேன்மை அடையாது என்பதை நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். பகவானுக்குரிய உன்னத அன்பு தொண்டினால் மட்டுமே இல்லையா வாழ்வின் உண்மையான லட்சியத்தினை அடைய முடியும். அதாவது உண்மையான லட்சியம் எது? கோ பேக் டு காட் ஹெட் இல்லையா? தட் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் லெவல். அதுக்கப்புறம் நம்ம நெக்ஸ்ட் லெவல் வந்து முக்தி மோட்சம் கூட வேணாம்னு நினைக்கக்கூடிய நிலை அடையிறது அது வேறு. ஆனா ஒரு சாதாரண பாமரன் கூட நினைக்க வேண்டிய ஒரு இது, மீண்டும் இந்த பிரபஞ்சத்தில் வந்து திரும்பி வந்து இந்த அவஸ்தைகளை நாம பெற வேண்டிய அவசியம் இல்லை அப்படிங்கிற ஒரு குறிக்கோளை மட்டும் நாம கண்டிப்பாக வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். அவ்வாறு நாம் அன்பு தொண்டினால் பக்தி தொண்டினால் ஆற்றக்கூடிய அனைத்துமே பகவானுக்கு போய் சேரும். இவ்வாறு ஸ்ரீமன் நாரத முனிவரால் செய்யப்பட்ட பக்தி தொண்டே பிரம்மதேவரின் புதல்களில் அனைவரும் செய்ததை காட்டிலும் உயர்ந்ததாக விளங்குகின்றது. ஸோ இட் இஸ் ஹையஸ்ட் அப்படிங்கிறதையும் வந்து இந்த இடத்துல வந்து பிரபுபாதல் அவர்கள் தன்னுடைய விளக்க உரையில ரொம்ப அற்புதமாக சொல்லியிருக்கார். ஸோ நான் இன்றைக்கு இதோட நிறுத்துறேன். வஞ்சகல்பதாரூபிய கிருப சிந்துபியேவ ச பதிதனாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. அனந்த கோடி வைஷ்ணவ விருந்த की जय. नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. थैंक यू. हरे कृष्ण.